بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي
حاجاتنا يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا مجيئا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديعا عند الله
اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها الزكي الأصغري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا مسيح الحسن والخلف الهجة، أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، فاستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله، واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي، يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Salam olsun dəyərli izləyicilərə, salam olsun Hz. Muhammed və onun əhl-i beytinə, salam olsun xanım Xədicə-i Kübraya. Bugün, əziz və möhtərəm izləyicilər, xanım Xədicə-i Kübranın vəfat günü İslam aləmində qeyd olunur. Əziz Peyğəmbərimizin xanımı, istəkli xanımı bugün vəfat edib və əziz Peyğəmbərimizə çox ağır günlərdən bir gün idi tarixdə. Bugün inşallah ki, əziz, dəyərli ruhanimiz Hacı da bu məsələyə toxunacaq söhbətində. Mən salamlaşmaq üçün Hacıya söz verirəm. Buyurun Hacı, salamlayın. Aleyküm salam, xoş gördüm sizi. Salamlayıram dəyərli izləyiciləri. Sizləri də xoş gördüm. Allah ibadətlərinizi qəbul eləsin, orucunuzu qəbul olsun. Çox sağ olun Hacı. İlk öncə elə xanımın vəfatı ilə bağlı bir kəlmə deyərsiniz inşallah Hacı. Belə deyək, birinci başsağlığı verirəm elə hamımıza və Allah o xanımın şəfaətini bizlərə nəsib eləsin. Amin. Amin. Allah o xanımla hamımızı məşhur eləsin. Amin. Söhbətimizi istərdim, amma mövzumuzun davamını aparaq. Yenə də amma veriliş əsnasında xanım Xədicədən bir neçə kəlmə deyərəm. İcazənizlə, əgər razısınızsa. Buyurun, bəli. Əhl-i Beyt Qurandadır mövzumuz, inşallah davam edirsiniz də. Bəli, Əhl-i Beyt Quranda çatmışam bugün yeni bir ayə. Dünən axı söhbətlərimdə dedim ki, bugün nəsib olsa yeni bir ayə ilə başlayacaq və şükür olsun Allaha artıq 4-cü ayədir, yəni 4-cü mövzudur ki, biz bunun ətrafında danışırıq. Əhl-i Beytlə bağlıdır. Ali İmran surəsi 59-cu, 63-cü ayəyə qədər oxuyarsınız inşallah. Ki, Əhl-i Beytlə bağlı ayələrdir. Mən sizə şərh eləməyə çalışacağam. Biraz da yaxından biz Əhl-i Beyti tanıyaq. Görək bu ayələrdə Allahımız onları necə bizə tərif edir, nələr söyləyir. Yaxşı. 5 ayədir. Əhl-i Beytlə bağlıdır. Bu ayələr Mədinə nazil olub. Hicrətin 10-cu ilində. Yəni, Peyğəmbər dünyasını dəyişməmişdən təxminən 1 il öncə və bunu izah eləmək üçün biraz əvvələ gedim. Çünki məcburam bir kəlmə deyim, ondan sonra bu mövzunu izah edeyim. Mövzu bundan ibarətdir ki, Peyğəmbər ilk öncə Peyğəmbərlik verildi 40 yaşında. Təbliğatı məhdud çərçivədə oldu. O kəslər ki, qəlblərində bir işartı var idi, hidayət olmağa zəmin var idi. Onların tək-tək hidayəti üçün çalışdı. Hələ ümumi şəkildə təbliğata başlamamışdı. Və tək-tək insanlar, Peyğəmbər onları hidayət edir, onlarla danışır və bu cürünə iman gətirirlər. Və nəticə etibarilə təxminən 3 il belə keçir. 3 il. İlk iman gətirən də kişilərdən Həzrət Əmirül-Möminin və xanımlardan xanım Xədicədir. Və 3 il bu cürünə. Daha sonra ayə nazil olur. Vənzir əşirətəkəl əqrabin. Daha aşkar başlaya bilərsən təbliğata, amma ilk öncə qohum-əqrabadan başla. Özdə əşirətəkəl əqrabin. Yaxın qohum-əqrabandan başla. Peyğəmbər təkcə qohum-əqrabası üçün gəlməmişdi. Peyğəmbər yalnız Ərəb yarımadası üçün gəlməmişdi. Peyğəmbər وَمَا أَرْسَلْنَاكِ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bütün aləmlərə Peyğəmbərdir və rəhmətdir. Bəşəriyyət üçün gəlib. Amma ilk öncə ətrafından başlayır və ətrafından başlaya-başlaya pillə-pillə qabağa gedir. Və nə baş verir? Ondan sonraki ayə gəldi. وَانْزِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ qohum-əqrabasını yığır Əbu Talibin evinə. Əmirül-Möminin təşkilatçılığı ilə olur özdə. Peyğəmbər Əmirül-Möminin Əli əleyhissalama tapşırıq verir. Əli əleyhissalam gedir o qohumları yığır. Bəni Haşimdən 45 nəfər. Yığır bir dənə evə. Peyğəmbər tapşırır ki, Əmirül-Möminə yemək hazırlasın. Və yemək hazırlanır. Yeməkdən sonra Peyğəmbər danışmalıydı. Amma yeməyi qutarandan sonra Əbu Ləhəb qatır məsələni bir-birinə. Məclis dağılır, yemək yeyilir, amma söhbət olunur. Peyğəmbər yenə də tapşırıq verir ki, yenə də qonaqlıq üçün bir məclis qurulsun. O dağıtdı, amma bu dəfə imkan vermərəm dağıtsın. Yenə də Əmirül-Möminin qurdu məclisi. Qurandan sonra nə baş verdi? Bu dəfə artıq Peyğəmbər imkan vermədi. Əbu Ləhəb
neynəsin? Məclisi dağıtsın. Peyğəmbərin əmisidir, amma Peyğəmbərlə mübarizə aparır. Peyğəmbərlə üzböz yananlardan biridir ki, Allah Teala da Quranda nə deyir ona? Təbbət yəda əbi ləhəbin və təb. Əllərin qurusun Əbu Ləhəb. Necə ki, qurudur. Bəli. Peyğəmbər dedi, qulu la ilahə illallah tuflihu. Bu da arxadan daş atırdı Peyğəmbərə. O belə nanəcə bir insan idi, Peyğəmbərin əmisi idi. Yaxşı. Nə baş verdi? Peyğəmbər Əmir-ül-Müminin yenə yığdı. Ondan sonra Peyğəmbər daha yemək yeyib qutarandan sonra özü çıxışa başladı. Və çıxışında bir neçə kəlmə buyurdu. Onlardan biri bu idi ki, cümləsini, xutbəsini belə başladı. Mən siz üçün həm dünya xeyri gətirmişəm, axirət xeyri gətirmişəm. Dünya saadət istəyirsiniz, mənə dinləyin. Axirət istəyirsiniz, mənə dinləyin. Ondan sonra da siz mənə inanırsınız. Mən sizə desəm, Səfa dağının arxasında bir qoşun var, sizə hücum eləmək istəyir. Mənə inanarsınız. Deyirlər, bəli, biz səni əmin insan kimi tanıyırıq. Görünən budur ki, cəmiyyət içərisində əmanətdar insan kimi tanıyırıq. Biz səni o cürə tanıyırıq. Ondan sonra da onu mənə əgər elə tanıyırsınızsa, mən sizə deyirəm, mən Allah tərəfindən gəlmişəm, Allahın elçisiyəm, qiyamət var, gördüyü ləvzdən ibarət deyil həyat və s. Ondan sonra dedi ki, sizlərdən kim bu işdə mənə kömək edər? Ki, o da mənim qardaşım olsun, vəsim olsun, canişinim olsun. Kim məni tutar? Təsəvvür edin ki, hələ ilk elan verir, nübüvvətdən danışır. Tez keçdi imamət mövzusuna. O dönəmdə də baxırdılar, dedilər, kimdir? Fikirləşmirlər, bu qabağa gedər. Düşünə bilmirdilər onu. Ona görə heç kəs özünü vermədi qabağa ki, həm mən sənə iman gətirim, mən canişinin olum. Heç kəs qalxmadı, Əmir-ül-Müminin qalxdı ayağa ki, ya Rasulallah, mən sənin yanındayam, köməyindəyəm, qulluğundayam, tapşırığındayam. Peyğəmbər burada otur aşağı. Oturdu. Bir də təkrarladı. Bunlar tarixdir. Bunlar tarixdir ki, sabah deməsinlər ki, dəqiq olsun ki, görsünlər, elə Əmir-ül-Mümin əvvəldən deyilib söhbət. Tarix özü deyirəmsə, Beyhəqi, Təbəri, Sə'ləbi, İbn Əsir, tarix alimlər bu qeyd edirlər bunu. Yaxşı. Onu ikinci dəfə təkrarladı, yenə Əmir-ül-Müminin qalxdı, heç kəs qalxmadı. Üçüncü dəfə də təkrarlayanda, yenə Əmir-ül-Müminin qalxanda dedi, İnnə hazə əxi. Mənim qardaşımdır. Və vasiyyi, mənim vəsimdir. Və xəlifəti fiqum, mənim canişinimdir sizin aranızda. Fəsmə'ulləh, qulaq asın ona və ətiuh. Ona itaət edərsiniz. İlk nübüvvətin yanında imamət mövzusunu açdı. Görünən budur ki, imamət mövzusu nübüvvət qədəri mühümdür. Və qulaq asın ona. Deyirlər, durdular ayağa, məsxərə eləməyə başladılar. Əbu Ləhəb, Əbu Talibə ilişdi. Deyir, oğluva qulaq asarsan, ha. Elə o dönəmdən də imamət mövzusu heç qəbullana bilməyiblər. Hələ əvvəldən bəlalı bir mövzudur, imamət mövzusu. Bəzilər gözü Peyğəmbər başını qoysun, imamətlə başlasınlar ki, necə ki, başladılar da. Hacı, o söz umum bəşərə aid bir söz sayıla bilər də, baxmayaraq ki, yaxın qohumları idi, arasında demişdi. Məsələn, İbrahim Peyğəmbər çöllü biyabanda çağırır, səsləyir insanları, halbuki orada kim var idi? Bu da ona bənzər bir şey olar da. Bu qeyri-rəsmi də olsa bir elan idi imamətlə bağlı. Amma dövlət səviyyəsində elan Qədirxumda baş verdi. Başa düşürsünüz? Amma qeyri-rəsmi olaraq yenə də 45 nəfər içərisində nəinki 45 nəfərin imamıdır. Ümum bəşərdir, yəni məndən sonra canişindir, nəinki sizin. Elə hamınızın siz də onun içindəsiniz, siz deyən kimi. Amma burada belə deyək də, dar bir çərçivədə, məhdud bir çərçivədə ən azı imamət mövzusunu qoydu ortaya. Ki, bu mövzu ciddi bir mövzudur, imamət mövzusu. Və bunu dedim sizə, hansı alimə addan çəkdim ki, bu tarixdir, yəni öz sözümüz deyil, tarixə baxsalar görəcəklər. Və Peyğəmbər ilk qohumlarından başlayır, sonra Ərəb yarımadası. Ondan sonra asta-asta məsələ nə olur? Məkkənin fəthindən sonra artıq Peyğəmbər ətraf bölgələrə məktub göndərməyə başlayır. Mən ayəni izah vermək istəyirəm, bu ayə necə gəldi? Alimran deyəcəm sizə, Alimran nədir? Peyğəmbər ətraf bölgələrə dəvətnamələr göndərdi, dəvət göndərdi, belə deyək. O, bir dənə də göndərdiyi yerlərdən biri Yəməndə yaşayan Nəcran xristiyanlar idi. Onlar da məktub göndərdi, onlar da gəldilər. Gəldilər, xristiyanlar idi.
Peyğəmbərlə nə edərlər? Görüşdülər. Peyğəmbər burada mən sizə təvhidə dəvət edirəm. Mən Allahın elçisiyəm. İsa Peyğəmbər də Allahın rəsuludur, Peyğəmbərdir. Bunlar xristiyanlar qayıtlar yox. Məsələn, onun atasız dünyaya gəlib deyənə Allahın oğludur. Və Peyğəmbər deyir, elə deyil. Hətta ayə gəldi. İnnə məsələ İsa indəllah kə məsələ Adəm xaləqəhu min turab. Ayədir, baxın, Ali İmranda. Buyurur ki, İsa'nın məsəli bənzir Adəmin məsəlinə. Necə ki, Allah Adəmi torpaqdan yaratdı. Qalə ləhu kun fəyəkun. Siz Allah nə demək istəyir? Siz deyirsiniz ki, İsa atasız dünyaya gəlib Allaha nisbət verirsiniz ki, Allahın oğludur. Axı, Adəm nəyin ki atasız, anasız onu yaradıb. Onda Adəm üçün nə deyəcəksiniz siz? Dəlildir də. Axı, bu siz belə yanaşırsınız, onda Adəm üçün də belə yanaşında. Adəmin heç ana da yox idi ki. Torpaqdan yaratdı onu. Ayə belə başlayır. Mübahilə ayəsi deyirlər, deyəcəm indi sonunda buna. Bu haqda. Və bunlar yenə də öz fikirlərindən dönmürlər. Peyğəmbər dəlillə, sübutla, məntiqlə onlarla danışmağa başlayır. Çünki Peyğəmbərin danışığı üslubu bu idi. Və Peyğəmbər dəlillə, sübutla insanlara hidayət edir. Ud'u ilə səbil rabbikə bil hikməti vəl muizətil həsənə və cadilhum billəti hiyə əhsən. Peyğəmbər insanları dəlil, sübut, məntiqlə dəvət elə bir və yaxşı moizə ilə, üç, gözəl elmi bir diskusiya, mübahisə ilə, bir polemika qur. Üç dənə üslub var hidayətdə. Biri dəlildir, məntiqdir, sübutdur. Nəyə yönəldi? Ağla. Bəzilərinin ağlı təmin olub, boşluq qəlbindədir. Qəlbində bir təəssüf var, təəssüfkeşliyi var. Bu qəlb imkan vermir ki, ağlını istədiyini eləyəsən. Hərdən deyirlər, bu bilir, niyə bunu eləmir? İnşallah buna toxunaram bir vaxt. Qəlblə toqquşur, çünki qəlbində təəssüb var. Moizə ilə ki, onun qəlbinliyinə yumşalt. Moizə ilə o biraz hazırlaşsın, bir mümbit şərait yaransın ki, əqlinin təqdim etdiklərini icra edə bilsin. Moizə adətən qəlbə yönəldi, dəlil, subut, burhan, məntiq, əqlə yönəldi. Həm qəlbləri ilə danış, həm əqilləri ilə danış. Və imkan da ver, onlar da danışsın. Və cadilhum billətiyyə əhsən. Gözəl elmi bir mübahisə ilə qoy, onlar da fikirlərini söyləsinlər, şübhələrin, şəklərini desinlər. Və sən onların qulaq asqınan, dinlə ginən, onların başda izah verməyə haqqı, həqiqəti onlara çatdır. Yəni, bizim dinin məntiqi var. Məntiqi şəkildə dəvət edir. Yəni, o məntiqi qılıncdan da itidir. Bu qədər. Amma bu qədər ki, Peyğəmbər dəlil, sübut dedi, bunlar yenə qəbul edəmədilər. Axırda nə baş verdi Oqtay müəllim? Gördü Allah Taala ki, da bunlar fikirlərindən dönmürlər, elə dediklərini deyirlər. Daha sonra gələn ayə budur. Əl-haqqu min rabbikə fəla təkun minəl mumtərin bu heç. Haqq Rəbbindəndir. Heç vaxt şübhə eləmə Peyğəmbər. Ayə ondan sonra bu nazil olur. Fəmən haccəkə. Kim ki səndən inatkarlıq edir. Höccətləşir dedikdə bilsən. Fihi min bə'di ma ca'əkə minəl elmi. Elm, dəlil, sübutdan, məntiqdən sonra da yenə də dediyindən əl çəkmir. Onda metodu dəyişkinə. Dördüncü metod. Diqqət edin. Ninim ya Rəbbəl aləmin fəqul. Dinən olaraq. Təalüv, gəlin. Nəd'u əbnəənə. Balalarımızı çağıraq. Və əbnəəkum. Siz də gedin balalarımızı çağırın. Və nisa'ana. Xanımlarımızı çağıraq. Siz də gedin nisa'akum və nisa'akum xanımları dəvət edin. Və ənfusana və ənfusakum. Biz də özümüzü, siz də özünüzü çağırın. Summa nəbtəhil. Nəbtəhil. Nifrin eləyək. Bəla istəyək. Fənəcəl lə'nətəllah aləl-kəzibin. Kim yalan deyirsə Allah o məhv eləsin. Bu bir dənə böyük dənə iddia idi. Peyğəmbər gör nə qədər bu mövzuda imanı var. Allaha, dinə, etiqadı var. Ən əzizlərini gətirib mövzunun içinə salıb. Deyir, gəlin bəla istəyək. Təsəvvür edirsiniz ki, hicrətin 10-cu ili cəmaat, müsəlmanlar ona iman gətirib. Bu mövzu baş verməsə nə olar? Cəmaat dindən çıxar. Peyğəmbər böyük iddialı gəl nifrin eləyək. Görək kim düz deyir. Siz dəlil dedik, məntiq dedik, sübut dedik, moizə dedik, mübahisə elədik, tutduğunuzu tutmuşsunuz.
İndi ki belədir, gəlin neyniyək? Allah bir dənə buyruğu var. Mübahilə eləyək. Nifrin istəyək. Siz düzsüzsə biz aradan gedərik, biz düzsüzsə siz məhv nabud olacaqsınız. Bu ayə, inşallah indi bu ayənin ətrafında danışaq görək o balalar kimdir, xanım kimdir. Peyğəmbər deyir, mən də gətirim özümü, o öz kimdir. Bunun haqqında danışmağa deyər ki, çox möhtəşəm mövzular var burada ki, inşallah başlayıram bir neçəsini deməyə sizə. Peyğəmbərə ki, bu ayə gəldi. Peyğəmbər ki, onlara buyurdu ki, gəlin söhbət eləyək. Bunlar biraz düşdülər təşvişə. Gördülər, Peyğəmbər deyir də, ciddi danışır. Peyğəmbər bizi moizə edir, şirin danışır, məntiq deyir. Bunlar elə bildilər, belə gələcək. Allah əmr edir, ya Rasulallah, bəli, çağır olar meydana. Bunlar hədlərini aşıblar artıq. Bunlar qorxdular. Hadisə budur ya. Dedilər, birinci böyüklərimizdən danışaq, sonra söhbət edərik. Getdilər böyüklərlə görüşdülər, məşvərət edilər, böyüklər məsləhət verdi. Dedi, baxın, əgər Peyğəmbər cah-cəlalla, səs-küylə, əzəmət göstərərək gəlsə meydana, tutaq ki, nə qədər səhabəni yıxıb gəlsə, qorxmayın. O sizin gözünün odunu almaq istəyir, tutaq ki, əzəmət göstərir, sizi qorxudmaq istəyir. Gedin mübahiləyə. İşdir birdən gördünüz ki, yox, öz yaxınlarından, ən yaxınlarından, məhdud sayda insanlarla, öz kiçik övladları ilə gəlir, onda da yanarsınız. Ona deyalım. Məsələ ciddidir. Çəkinmə o işdən. Ehtiyatlı olun. Təhlükəli işdir. Yaxşı, bura qədər aydın. Peyğəmbərlə ki, bunlar razılaşdılar gün Zilhiccə ayının 24-üdür. Gəlməlidirlər indi, görüş olmalıdır və nifrin olunmalıdır. Hicrətin 10-cu ili, Zilhiccənin 24-ü, ayə nə demişdi? Ayə deyir, balalarını gətir, xanımını gətir, özünü gətir. Deyirlər, gördük, Peyğəmbər bucağında İmam Hüseyin. Sağ əli İmam Həsənin əlində. Səhnəyə bax. Ortada, arxada, Peyğəmbərin arxasında Hazreti Zəhra, onun da arxasında Əmirül-Müminin. Bunlar gəlir. Bunlar gəlir. Bir ailədir. Bir ailə gəlir mərkəzə. Allahu Ekber. Allah gətirir bir ailənin söhbətə. Bunlar din haqqında fikir deyicilər. Məsələ ciddidir. Dinin ən mühüm yerlərində Əhl-i Beyt yanında. Nə deyirsiniz? Xəndək müharibəsi, Əlinin zərbəti insi cinnin ibadətindən üstündür. O qılınca çox şey bağlıydı. Bu tərəfə keçirsən mübahilə, biraz o tərəfə keçirsən Aşura. Bu Əhl-i Beyt dini necə qoruyub saxlayıb ay Allah. Qanları ilə can. Danışanda Əhl-i Beytdən sıxılır bəzi insanlar. Niyə sıxılırsan axı? Niyə narahat olursan? Bir halda ki, bu dinin bizə yetişməsi onların əli ilə oldu. İndi mən sizə dəqiq nə qədər mənbə deyəcəm ki, görürsünüz ki, bu mənim sözlərim deyil, İslam dünyasının sözüdür. Sadəcə, inan Allah, mən bunları yaza-yaza, hərdən elə ürəyim ağrıyır Əhl-i Beytə. Onlar gördülər ki, bunlar gəldi, bir üstə dedilər. Baxın davamda. Ya məşərən nəsara, ay xristiyanlar, özləri dedi. İnni, biri orada böyüklərdən biridir. Ya məşərən nəsara, ey xristiyanlar, inni ləərə vücuhən. Ay Allah, burada elə simalar görürəm, vücuh, vəcih. Burada elə simalar görürəm, ləv səəlullah, ən yəzilə cəbələn min məkanik. Əgər bu simalar əllərin qaldırsa Allah'a, istəsələr Allahdan ki, dağı yerdən tərpətsinlər, lə əzələhu biha. Allah onların duasını işlər, dağı yerindən tərpədər. Fələ tubahilu və təhləku. Nə bağda? Bunlarla mübahilə eləməyin. Girməyin bu mövzuya. Və la yəbqə, əgər əks təqdirdə girsöz, və la yəbqə ələ vəkil ərd nəsrani ilə yevmil qiyamə. Qiyamətə qədər daha heç birimiz qalmarıq. Yəni, kəsdilər bu mövzu. Bitər. Bu, haradadır mənbəsini deyim sizə? Bu danışdığım bu söz. Fəxr Razi, cild 8, səhifə 88. Əziz əhl-i sünnə qardaşlarımızın mənbəsidir. Fəxr Razi, cild 8, səhifə 88.
Baxın, Allah Taala o Zilhiccə ayının 24-ünü oruç tutmağı 60 il ibadətinə bərabər bilir. Biz niyə? O gün yaddan çıxmasın. O gün gələndə bilin ki, Əhl-i Beytə borcluyuq. 60 il ibadətinə bərabərdir. O gün. İndi də tarixdə qeyd olunur da mübadilə günü kimi. Bəli. Allah istəmədə tarixin səhifəsindən silinsin. Çox təəssüf olsun ki, dönəmlə, dövrlə silmək istəyirlər də Əhl-i Beyti. Niyə qəbirlərini dağıdıblar? Silinsin. Yoxa çıxsın. İzlərini itiriblər. Niyə? Düz itməyib. Yuridun, istəyirlər Allahın nurunu söndürsünlər, söndürə bilməzlər. Liyutfiu nurallah. Allahın nurunu söndürmüsün. Vallahu mutimmu nuri. Allah nurunu tamamlayacaq. Allah nurunu tamamlayacaq. Bu ayəni İmam Zamanla bağlı ki, Əhl-i Beyt Quranda danışacağım, yəngə çatacağım o ayə, orada izah eləyərəm. Görərsiniz nə qədər maraqlı ayədir o ayə. İnşallah. Mən elə bunu çatım. Bax, bu söz ki var, 5 nəfər kim gəldi? Peyğəmbər, Əmirül Müminin, İmam Həsən, İmam Hüseyn, Həsən Zəhra. Bu mövzu ilə bağlı 60 dənə böyük əhl-i sünnə alimi bu hadisəni nəql edir. Bu hadisəni nəql edir. 60 böyük əhl-i sünnə alimi. Bilirlər ki, onlar bulardır. Mütəvatir həddində olan. Bəli. Deyim ikisini ki, o rahat olasın. Müslim, Səhih Müslim deyilir də. Müslim cild 7 səhifə 121. Əhməd ibn Həmbəl, Müsnəd cild 1 səhifə 185. Dobil hamısının bir ikisinin adını deyəcəm, sənə səhifələrini demirəm. Lazım olsa yazılmaq olar da. Təbəri, Hakim Nişapuri, İbn Əsir, Fəxr Razim, Suyuti, Zəməxşəri. Əsli də mən belə, hə? Hətta İbn Teymiyyə baxdım. İbn Teymiyyə dedi ki, Ənfusana Əli idi, gətirmişdi Əmirül Müminin. O sonradan bir-iki söz deyir ki, fəzilətdir o Əli əleyhissalam üçün. Nəsə o mövzuda toxunaram. Səbirli olun. Şeyx Mufiddən bir dənə hədis deyim ki, İmam Rızadan nəql edir öz əsərlərinin birində. Biləsiz nə qədər mühüm ayədir ki, sabah inşallah nəsib olsa mən bu ayəni açmağa başlayacağım. Birinci tarixin bilək. Bir də kimlərdir? Şeyx Mufid deyir, İmam Rıza əleyhissalama məmun dedi. Quran-ı Kərimdə Əli əleyhissalamın ən böyük fəziləti də onu danışmır. Quran-ı Kərimdə Əli əleyhissalamın ən böyük fəziləti mənədir. Həzrət İmam Rıza əleyhissalam bu ayəni tilavət elədi və oxuduğum Ali İmran 61-i bir yaxşı 5 nəfər. Ondan sonra dedi ki, burada elə bir kəlmə işlənib ki, ən fəzilətli ayədir Əmirül Mömin haqqında. Bundan böyük yoxdur Quran-ı Kərimdə. Yəni, onun fəziləti üçün. Çünki sabah izah eləyərəm. Burada deyir, Peyğəmbər deyir, özümü gətirirəm. Canımı gətirirəm. Yəni, fəziləti nə mənadadır? İnşallah deyəcəm sizə. Məmun qəbul eləmədi. Məmun qəbul eləmədi. Qayıtdı axı, bu ayədə Allah deyir ki, nisaənə xanımlarımızı bir xanım gətirdi. Əbnaənə balalarımızı cəm, ərəbdə 2-dən sonra başlayır cəm. Həsənlə Hüseyni gətirdi. Burada da deyib, özlərimizi tək özü gəlibdir. Özün məqsəddə tutub Peyğəmbər. Nəinki Əli əleyhissalamı, özünü çağırıb, özünü gətirib. İmam Rıza buyurdu ki, adam özünü dəvət edər bir yerə. Ayə deyir axı, ayə necə deyir? Deyir ki, qalu ta'alav nad'u abna'ana, dəvət eləyə balalarımızı, xanımlarımızı və ənfusana, özümüzü. Adam özünü dəvət edər məclisə. Məntiqsiz bir şey. Bu olmadı ki. Dəvət olar ki, mən sənə dəvət edirəm, bu gün gələrsən bizə. Sonra da qayıdıram, mən özümü də dəvət edirəm. Belə şey olar. Bunu iftara gedirəm, restorana deyirəm, özümü iftara dəvət edirəm. Belə olmaz da, ay sağ ol da. İmam Buza dedi ki, sən görmürsən burada deyir dəvət. Sonra dedi, sən görmürsən ki, ya, ora 5 nəfər gəlir. Əbnaənə balalarımız Həsən Hüseyn. Nisaənə Həzrət Zəhra. Yaxşı. Biz ənfusənə deyir, o hara getdi? Axı, bilirsən, 50 salam da gəlib orada. Fakt bütün tarixçilər qeyd edir də bunu var. Var. Bəzi mövzular var ki, var. Yozmaq istəyiblər bəzi yerlərə. Kəbə içində deyirlər də, Kəbədə dünya gəlişində də deyir, fəzilət deyil.
Bu fəzilət deyil, o fəzilət deyil də, fəzilət sənin nəzərində nədir? Hə də, yəni o fəzilət deyilsə siz demişkən, bu fəzilət, onun fəzilət nədir? Çox gözəl ifadədir. Baxın, bugünkü nəticə aldıq. Neçə dəqiqə danışıram? Hə, bugünkü bəsdir. Maraqlıdır. Sabah inşallah geniş yenə də davam eləyəcəm. Nəticə aldıq bugünkü. Təbii. Bu ayələri xahiş edirəm, gedin evdə oxuyun hələ ki, mən sabah yenə başlayacağam izah verməyə sizə. Allahın lütfü ayəti ilə. Allah sizdən razı olsun. Ayacı, bu nə çox sağ olun. Nə maraqlıdır, nə vacib mövzudur. Həmişə dediyim kimi Allah razı olsun hacı. Allah sizdən razı olsun. Səhərə qədər yenə deyirəm, dinləyərəm, yorulmaram. Həm şirin mövzudur, həm əhəmiyyətli mövzudur. Çoxları bilmir bunları hacı. Həqiqətən də çoxları. Deyirlər, nə qədər əlidən danışırsınız? Bunu mən həmişə deyirəm, bunların sözündə. Nə qədər danışırsınız bu əlidən? Quran nə qədər danışır əlidən? Bax, Qurana gedir, iradı bildir ki, nə qədər bu Əhl-i Beytdən danışır? Tək Əhl-i yox. Bu Əhl-i Beytdən nə qədər danışır? Allah razı olsun bir daha hacı. Suallara başlayaq. Deməli, Hüseyin Zaliyev yazı salam, necəsiz? Sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Mən yaxşıyam, siz yaxşı olasınız. Sizə baxıb qulaq asanda adam ləzzət alır. Sualım budur ki, biz cənnətdə nə formada olarıq? Ora necə bir yerdir? Orada nə edəcəyik? Orada bu dünyada olanlardan var, təşəkkür. Orada bu dünya neymətlərindən yəni demək istəyir. Bəqərə surəsində bir ayə var, "Uti bihi mutəşabihən." Mutəşabihən deyir desən, hə. Görüm ayə yadıma düşsə, amma belə bir kəlmə var. Deyir, adam oradakı naz neyməti dadanda deyəcək, bu dad tanışdır. Dad tanışdır, izah verirlər, təfsir alimləri buyururlar ki, deyir, orada olan o dadlar nə daddır ki, axı bu dünya ilə bağlı deyil də, bu dünyanın da qopmusan. Deyir, insan ki, bu dünyada ibadət edəndə bir mənəvi zövqlər ki alıb, doğrudan da ibadətdən alınan zövq dünyanın ləzzəti ilə heç vaxt müqayisə oluna bilməz. İnsan o zövqləri hərdən dadıb, hərdən duyub. Hərdən biz o dadı orada görür. Deyir, bu dad tanışdı mənə. Bu mənada o dadlar tanışdı. Necə ki, biz həyatda hərdən bir hadisə olur, dejavu dillərdə, hə? Deyir, adam deyir, mən bunu görmüşdüm. Özü oxşatmırsan da ya, bəzi vaxtlar. Bu doğrudan, öyle bilin, bunu yaşamışam mən. Orada da bu cür nə hallar olacaq, halətlər olacaq, amma bundan artıq olacaq. Quranda çünki ayə var, deyir, ləhum ma yəşauna fiha. Nə istəyirsiniz orada var, lədeyna məzid. Əlavələr də var. Əlavələr də var. Burada olmayanlar. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, cənnətin dünyadan fərqli bir aləmdir. Materiya aləmi deyil. Ona görə biz orada materiya olmayacaq. Bu bədən yoxdur. Da bunlar çürüyəcək, aradan yiyəcək, bu getdi. O bizim ruhumuzdur, həqiqətimizdir və oranın özünə uyğun bədənidir, oranın özünə uyğun haləti var və s. Bu cür nə olacaq ora? İnşallah özü də gedər, qardaş orada görər də ətraflı. İnşallah biz də şəfayət edər. Mərhəmət Musayev, salamun aleykum hacılar. Sualım budur ki, Allah ərşdədir dediyinə nəzərdə tutulur və kürsüdə əyləşməsini, izahını verərdiniz, zəhmət olmasa. Məsələn, bir şah kürsüdə oturar, hökm verər də. Kürsü hökmranlığı, qüdrəti simvolizə edir də. Yəni, Allah istəyirsin ki, qüdrət, mütləq qüdrətin sahibi mənəm. Əla kulli şeyin qədir mənəm. Hər şeyə qadir mənəm. Lillahi cunudu səmavatı vəl-ərd, yerin, göyün qoşunu məndədir. Mənəm sizin həm təkvini Rəbbiniz, həm təşriyi Rəbbiniz, ümumiyyətlə Rəbbiniz mənəm. Bu mənada. Yoxsa taxtın necəliyi, oturmaq falan bu. Allah o qədər düşürtmək olmaz. Məsələn, oturub, ayağı var, dabanı var, nəm sağ əli, sol, belə o cürünə deyilir ki, Allah bu cürünə düşürtmək olmaz aşağı. Həbib baba Səlimə, sizinlə sahurda olmaq çox gözəldir. Təvəssül duası ürəyimizi yerindən qoparır, şükür olsun Allaha. Mən təşəkkür edirəm Hacı Eldəniz əzizimizə, dəyərli ilahiyyatçımıza. Həqiqətən özünə də deyirəm ki, bu duaları çox oxuyur. Dayanmaq ilə qoy yazılsın ki, inşallah siz dua eləyin, bu Ramazandan ayından sonra nəsib olsa yeni dualar oxuyacaq. Allahın köməklə onları da qoyarıq. Həqiqətən pak nəfəsi var, maşallah. Gözəl səsi, pak nəfəsi. Allah qorusun hacını. Elza Ağalarlı. Sabahınız xeyir hacılar. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Demək, iki sualı var. Birinci, paxıl və həsəd aparan insanlarla necə mübarizə aparaq? İkinci, dostumuzun əsl dost olduğunu necə bilə bilərik? Paxıl həsəd əhli ilə ünsiyyət aparaq, quraq. Şərait yaratmasın. Necə mübarizə aparaq? Hə, mübarizənin bir yolu budur. Çalış, imkan verməsən, həsəd eləsin. Şərait yaratmada hər sevinci bölüşməyin, hər sevinci statusda çıxartmayın. Belə deyə də bəzi vaxtlar hər şeyi adam çıxardır ortaya, o da görür, o da məsələn başlayır qəlbində elə bir kin, küdurət. Bəzi adamlar, bəzi insanların xüsusiyyəti budur ki, başqasının xoşbəxtliyinə razı ola bilmir. İçi yaxşı deyir də, xubsuz sərirə deyirlər. Sən də bilirsən, belə də çox çıxartmada hər şeyi ortaya. Biraz kənarda saxla. Lazım deyil ki, adam elə bütün xoşbəxtliyini elan versin, göstərsin və insan o tərəfdə də bilirsən, o həsəd əhlidir. Onu elə bil, o içindəkiləri oyadırsan. Birinci, özün. İkinci, Allaha sığın. Min şərri həsidin izə həsəd. Baxınduq ayədə, Quran-ı Kərimdə ilahi. Sənə pənah həsəd eləyənin həsədindən. Allaha sığınmalısan, Allaha. Allaha sığınmaq da budur ki, Allahın qalasına daxil olmalısan. Allahın da qalası la ilahə illallahdır. La ilahə illallah, yəni insan onun buyruqlarına uyğun yaşamalıdır. Maksimum onu istəklər üçün yaşamalıdır. Nəfsaniyyətlə yox. Ya insanın bəzi vaxtlar nəfsi ilahdır. Əfərəytə mən ittəxəzə ilahəhu həva. Peyğəmbər gördünmü o kəsi ki, nəfsi də onun ilahı. Deyirsən, niyə deyirsən? Deyir, ürəyim belə istəyir. Sən belə eləsən yaxşı olmaz. Mən belə istəyirəm, yəni mənim nəfsimdir mənim ilahım. Elə ki, ilah insanın nəfsi oldu, insan daha nəfsin əsarətindədir, Rəbbin qalasında deyil. Çıxmason bu əsarətdən, bu qəfəsdən, bu zindandan, sən həmişə xətərdəsən, həmişə bəlalı bir yerdəsən. Ey bülbülü qüdsi, nə giriftarı qəfəssən, sındır qəfəsi taze Gülüstan tələb eylə. Çıx qəfəsdən. Çıx ki, qəfəsdən get, daxil ol Tohidin qalasına ki, orada əmniyyətdir. Mömin də ona görə mömin deyirlər ki, əmniyyətdədir. Bu mənada da əmniyyətdədir ki, Allah özü nədir? Deyir, mən səndən rahat olmaq. Bəli, bu qədər. Siz danışdıqca bir şey xatırladım, yadıma gəldi. O futbol azarkeşləri, ümumiyyətlə o azarkeşlər ki var, gözəl bir xüsusiyyəti var, bir əsas. O futbolçular meydanda qaçırlar, top vururlar, qol vururlar, bunlar qələbə çalırlar, qələbə qazanırlar, müəyyən bir mükafatlar alırlar falan. Yəni xeyir aparan bunlardır da. Amma azarkeşlər o qədər sevinirlər, Bunlar xeyir aparır, irəli gedirlər, amma azarkeşlər çox ləzzət alırlar da, onların sevincinin yığışdırmalıdır. Və insanlar belə olsalar, qonşu qabağa gedir, qonşu məsələmdə, ya qohum falan, insan sevinsə nə yaxşı olmazmı? Yəni bu böyük ruhdur o ruh ki, başqasının uğruna sevinə bilir. Böyük ruhdur. Başqasının uğruna sevinə bilmirsə, içəridə problem var. Biraz, yəni bir zəngidir, xətər zəngidir. Özü islah elə. Hacı, bu balıqçılar yaxşı bilir, bizdə indi bizim balaca bir sahə. Demək, balıq tuturuq, görsən. Yanında, kənarda olan balıqçının rəngi qaralır. Balıqçılarda bu var, yəni deyirəm də. Biri balıq çıxardır, məsələn, dənizdən. O birinin rəngi qaralır. Ki, mən niyə çıxartmadım? Hətta olub ki, qırmaqlarını sındıranlar olub ki, mən tuta bilmirəm, başqası tutur falan. Bax, burada da var. Hər sahəyə, hansı sahəyə baxsan acı, bu rəng qaralmaq, paxıllıq, həsəd falan həqiqətən də. Allah özü qorusun, çox böyük xəstəlikdir də. Sizin o bir moizəyə də qulaq asmışdım. O qədər gözəl toxunmuşdunuz, kəsib paylaşmışdım onu. Allah uzaq eləsin, həqiqətən. Amin. Sərxan Abdullayev yazır, salam əleykum. Rəhmətə gedən insan əgər bir ömür boyu Allahı xatırlamayıbsa, onu qəbrə qoyanda təlqinin nə mənası var? Çox sual verilir bundan. Ən azı müsəlman kimi dünyasını dəyişib də. Və o təlqini ki, sən deyirsən, orada olan insanlar da görür o səhnəni. Ən azı xatırlayır ki, mənə də belə təlqin eləyəcəklər. Allah belə də deyə faydasız da deyil də. Amma sözsüz ki, özü özünə bir fayda verməyən, biz ona nə fayda verəcək ki? Bu tərəfi düzdür, amma müsəlman kimi dünyasını dəyişibsə deyə bilərik də. Fikri cəhətdən.
Həm də onda Bəli. üzr istəyirəm, heç bir şeyin xeyri yoxdursa, onda rəhmət də oxumayaq da ona, hə? Namaz da Bəli də. qılmayaq da. Onda deyək ki, bizim əlimizdən heç nə gəlmir, özünün əməlləri filanı. Doğru deyilmi? Bəli, düzdür. İndi ola bilər, bəlkə də onun bir yaxşı da əməli olar, biz xəbərimiz olmaz. İndi onu da fikirləşə bilərik də, biz həmişə onun yanında olmamışıq ki, nə bilirik, ömrünün son günləri necə keçirtdi, nə danışdı, neynədi. Onlardan ki, xəbərimiz yoxdur. Bəli, çox Bir nəfər alimin yaxşı bir sözü vardı, deyirdi ki, bir insan can üstünə düşəndə də belə, bir söz deyir, ayaqlardan soyuya gəlir də. Niyə başdan yox, ayaqlardan deyir. Deyir, ən axırda elə bir çatır boğazına tutaq ki, bitir, onu ilə də dünyasını dəyişir də. Deyir, ən axır, Allah bir neçə saniyədə, deyir, heç olmaz, hər Allah da deyə bilirsən, Allah dinəndə. Yəni, ən axırda elə bir ki, dilinlə bir iki kəlmə də dinən, o kəlmələrin də bəlkə sənə faydası olur. Hə, bir ömürdə can üstə düşəndə insan daha oranı görəndən sonra deyir, o tövbənin mənası yoxdur, söhbətim onunla deyil. Amma indi bir ömrü, bir ibadəti də olub, günahı da olub. Allah istəyir, son anlarda hətta soyuyur bədəni asta-asta ya, gəlir çatır artıq dilinə, canı çıxır. Görsən, axırda gəlir çatır burada. Deyir, ora qədər də bədənin soyuya da, o da bir fürsətdir, 3-4 saniyə. Bəlkə bir Allah deyə bilirsən, dinən qoy yazılsın əməl dəftərinə. Allah əkbər, Allah əkbər. Bəli, çox ehtiyacımız olacaq. Biz indi çox belə məsələləri ciddi yanaşmırıq. Vaxt olacaq, əl-yom yomul əməl, qədən yomul hesabdır. Bugün əməl günündür. Orada nə qədər istəsən, ibadət eləməyə şərait yoxdur. Şərait buradadır. Ona görə həsrətindədir. Qiyamətin adlarından da biri yomul həsrədir. Həsrət günüdür. Çünki yomul təqabundur da. Təqabun nədir? Ziyana uğradığını görür. Nə qədər imkanları olub, boşa verdiyini anlayır. Anlayanda həsrət çəkir. Həm yomul təqabundur, həm yomul həsrədir, eyni zamanda yomul qariyədir. Qariyə nəyə deyirlər? Qara'a ayinlə olanda qapını döyməyə deyirlər. Qara'a əliflə olanda oxumağa deyirlər. Və mə ədrakə məl qariyə. Qariyə burada nədir mənası? O başa döyülən gün. İnsan neyniyəcək? Başına döyəcək. Allah. Başına döyəcək. Və hətta bir yerdə var deyir, əllərini deyir, çeynəyər. Qiyamət günü ki, ilahi, mən neynədim? Özümü bədbəxt elədim. İndi ki fürsət var, İndi ki oruç tuta bilirsən, qardaşım, orucu tut. Orucu tut. İbadət elə, zikri elə. Bunların sənə faydası çoxdur. Aha. Nazlı Bəşirli, salam, hər vaxtınız xeyir. Allah oruc namazlarınızı qəbul eləsin inşallah, amin. Sizdən xahiş edirəm, Yasin surəsinin 18-ci ayəsini başa sala bilərsiniz, zəhmət olmasa. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Yasin 18. Yasin 18-ci ayə. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illem tentehu lenercumennekum ve la yemessennekum minna azabun alim. Bunun əvvəli var, bir dəqiqə. Hə, vadrib ləhum məsələn əshabal qariyə izcahil mursalun izarsan eləyhimus. Allah Teala deyir ki, onlara o bir yerdir, bir məkandır. O məkana iki nəfər Allahın elçisi gedir. İz ərsən eləyhim isneyni, iki nəfəri göndərir. Fəkəzzəbuhuma, o iki nəfəri dandılar. Fəəzzəznə bisalis, üçüncünü göndərdik. Fəqalu inna ileykum mursan. Onlar gəlirlər ki, biz sizin mürsəl peyğəmbərlərik, ya peyğəmbərlərik, ya elçilərik. Və onlar qayıtdılar ki, qalu ma entum illa bəşərun missuna. Siz kimsiniz də peyğəmbər olsun? Siz də bizim kimi adamsınız da. Bəzilərinin fikri budur da. O da mənim kimi adam. Niyə üstündür ki? Qəbul olan bilmir də bilməm üstünlüyünü. Axı, düzdür də sənin kimi adamdır, amma sənin kimi yaşamayıb. Məqamı ucadır. Alidir. Bəli. Yaxşı. Və mə ənzər rəhman min şeyin in entum illa təksivun. Deyirsiniz da, rəhman olan Allah nəsə göndərib, boş-boş söhbət edirsiniz. Rəhman olan Allah heç nə göndərməyib. Bu bulan baxışı. Qalu Rabbuna ya'lemu inna ileykum lemursan. Allah bilir ki biz mürsəlik. Siz danırsınız bizi. Amma elə deyil. Və mə aleynə illəl bəlağul mubin. İstəyirsiniz qəbul edin. Bizim işimiz çatdırmaqdır. Yaxşı. Ondan sonra bunlar deyir. Qalu inna tatayyarna bikum. Siz bəd adamlarsınız. Gələndən bədlik götürüb bizi. Yəni, bu xeyir üçün gəliblər, bərəkət üçün gəlib. Deyib, bəd adamdır. Bu, hardan gəldi, çıxdı. Allah bu, sonra deyirlər, ləilləm təntəhu. Əgər çəkinməsiz olar, deyir. Lənərcümənləkum, siz daşqalaq eləyəcək, və liyəməssənnəkum minnə azabun alim. Ya sizə bir bəla gələcək biz tərəfdən, yəni biz qoymarıq siz belə qalasınız.
Bunlar onlara deyir ki, siz şeysiz, yəni bədsüz də, nəs adamlarsınız. Halbuki xeyirdirlər, bərəkətdirlər, amma onları bəd adam kimi danışır. Ayənin davamında Allah təala deyir ki, qalu ta'irukum ma'akum. Bunlar deyir ki, bədlik özünüzdəndir. Bizim üstümüzə yıxmayın. Problem, müşkül özünüzdədir. Siz özünüz bu mövzuda düşünsəz yaxşı olar. Yaxşı. Ruslan Əlizadə, salam Hacı Əbu Ləhəbdən danışdı. Hacı Əbu Ləhəbdən danışdı, Peyğəmbərin əmisi idi. Bu elə bəzi kəslər ki, var deyir, Həzrəti Əli Peyğəmbərin qohumu idi, ona görə seçiliyib. Bu ayə elə onu təsdiq etmir ki, bu qohumluğa görə deyil. Böyle də qohum. Möhtəşəm. Yəni qohumluq əlaqəsindən görə deyil. Sözsüz ki, Peyğəmbərin belə deyə də əleyhissalam qohumudur deyənə onu o cürə tərif eləmir. Ümumiyyətlə Peyğəmbərin tərifi, məhəbbəti də tövhididir. Onlar məhəbbətləri də ilahi eşq əsasındadır. Onların məhəbbətlərinin mərkəzində Allah dayanıb. Necə ki, İbrahim İsmaili gəlir, qoca yaşlarında Allah Teala verib. Ondan sonra deyib, qurbangaha apar, onu qurban keskinən öz əllərindən qurbangaha aparır. Və bıçağı kessəndə bıçaq kesmir, hisslənir. Adam deyərlə, çıxdı da vəziyyətdən. Bıçağı vurur, niyə kesmirsən? Bu, İbrahimin onu göstərir ki, balasını da Allah üçün istəyir. Balasını da Allah üçün istəyir. Nə ki, İsmail kesilmədi, söhbət onda deyildi. Allah İbrahimin qəlbində olan bağlılıqlar kessin deyənə, heç bir bağlılıq olmasın deyənə bu imtihan eləyir. Aydındır. Ona görə bizim Peyğəmbərlərin məhəbbəti də kamildir. Kamil olduğuna görə daha çox istəyirlər övladlarını o mənada da. Biganə deyirlər övladına. Məhəbbətləri daha çoxdur. Və amma bu şəkildə ki, daha Peyğəmbəri o qədər düşürtmüyorlar aşağıya ki, ya, sən əmin oldu, siz demiş onda Əbu Ləhəb niyə? Yox, bəli. Və yaxud da ki, bu Peyğəmbərlər ümumiyyətlə tam başqadır bunlar. Oğlu düz xəttdə olmadığına görə, hidayətdə olmadığına görə hətta qınanılır da Nuh Peyğəmbərin oğlu. Deyək ki, oğludur, onu gətirsin, əzdəsin, dağ başına qoysun, xeyr, elə deyil də. Doğru mu Hacı? 100%. Allah razı olsun sizdən. Bu tamaşaçımız da, Ruslan qardaşımız da gözəl çıxarış elədi sizin söhbətdən. Allah razı olsun. Təranə Hacıyeva, salam, sabahınız xeyir olsun, əziz hacılar. Mən necə edim ki, duam qəbul olsun və duamın qəbul edildiyini necə bilə bilərəm? Bu mümkündürmü? Allahdan eyni hacətini çox istəmək doğrudurmu, düzgündürmü? İstəyin, bir hacəti hədisdə gəlib ki, neçə dəfə istəyə bilərsiniz, amma üsyan eləməyin də, niyə vermirsən, sən nəyə məndən belə davranırsan, Allahla belə kobud danışmayaq, bu öz yerində, amma duanın qəbul olmasının müəyyən işartıları var. Məsələn, hədisdə var ki, elə ki, gördünüz qəlbinizin haləti bir riqqət haləti var. Riqqət nəyə deyirlər? Adamda bəzi bir haləti olur. Görürsən, elə mehriban danışmaq istəyir insandan. Bir halət olur, kimsə bağışlamaq istəyir. Bir halət olur, bir də görürsən, ana üzündən öpür əlinə. Riqqət halı deyirlər. Deyir, o halətdə dua edin, duavuz 100% qəbul olur. Qəlbin haldır, bir işarə verdim də. Yaxşı. O anda duanın qəbul olan. Bir də müəyyən bir vəziyyətlər var da, məsələn, deyirlər, duanın 2 nəfər, məsələn, gənc ailə quracaq. Allahumma əlif beynəhumə kəmə əlləfdə beynə Muhammedin Mustafa Xədicətəl Kubra. Allah bunları mehriban elə. O ki, kəbin oxunur, deyirlər, səmanın qapıları açılır. O anda dualar tez gedir, yetişir dərgaha. Belə. Talih Allah verdiyi. Deməli, xanım Zəhra və xanım Məryəmin məqamları haqda qısa məlumat verərdiniz. Zəhmət olmasın. Xanım, Məryəm, xanım Zəhra. Xanım Zəhra və xanım Məryəmin baxın, məqamları haqda qısa məlumat vermək çox çətindir. Bildim, qoy deyim, qoy xanım Xədicəyə də işarə edeyim. Xanım Xədicə salam, 4 dənə xanım var ki, hədisdə ki, cənnət olaraq müştaqdır. Biri xanım Məryəmdir, biri xanım Asiyadır, biri xanım Zəhradır, biri xanım Xədicədir. Cənnət bunlara müştaqdır. Cənnət onları sevir. Cənnət onlara aşıqdır. Bu bir məsələ. Həzrəti Məryəmə gəldikcə Quranda ayəsi var. Təhraki, Allah səni pak elədi. İstəfaki, Allah səni seçdi. Və əlbəttə
hədislərə baxsınız, deyirlər, öz dönəminin ən seçilmiş üstün xanımı idi. Amma Həzrəti Zəhra salamullah aleyha seyyidətü nisa'il aləmindir. Bütün aləmlərin xanımlarının seyyidəsidir. Bütün aləmlərin xanımların, yəni Adəmdən ta Xatəm ta qiyamətə qədər bütün xanımların seyyidəsidir. Necə ki, atası və mə ərsəlnaki illə rəhmətən lil aləmindir. Allah Peyğəmbərdən buyurur, səni bütün aləmlərə rəhmət göndərmişik. Həzrət Zəhra da bütün aləmdə yaşayan xanımların seyyidəsidir. Həzrət Zəhra çox üstün xanımdır, mühüm kamala yetişən bir xanımdır ki, Həzrət Məryəm əlbəttə ki, o xanıma çatmaz bu mənada. Bu da bir məsələ. Bir də xanım Xədicədən qoy söz deyim. Dediniz axı biyaqları niyə? Buyurun. Həzrət Xədicə salamullah aleyhi haqqında bir ayə deyim, hədis var o haqda. Buyurur ki, və vəcədəkə ailən fəəğnə. Ya Rasulallah, Allah Teala səni fəqir gördü və səni zəngin elədi. Deyirlər hədisdə ki, kimin vasitəsilə zəngin elədi? Həzrət Xədicə ilə. Çünki Xədicə xanım çox imkanlı xanım idi. İmkanlı xanım və bütün malını gətirdi, verdi Peyğəmbərə, təhvil verdi. Ondan sonra deyir, ya Rasulallah, sən necə istəyirsən Xədicdə? Sən hara istəyirsən Xədicdə? Həzrət Xədicə haqqında da deyirlər bu ayə ki, səni deyir Allah Teala belə gördü və səni zəngin elədi. Necə ki, ələm nəşrah, ləkə sadrak, Allah sənə deyir, böyük qəlb verdi. Hədisdə var, bir əliyyin. Bir əliyyin və Xədicə. Ona görə bir xanımlardan baxsın, Xədicə deyənin bu tərəfdə kişilərdən də əmirül-müminin. Heç kəs təsdiq eləməyəndə əleyhissalamdan xanım Xədicə Peyğəmbər təsdiq edib. Ona görə birinin adı Siddiqdir. Həzrət Xədicədən danışanda Peyğəmbərimiz deyərmiş, Xədicə, eynə mislu Xədicə. Xədicə kim xanım var? Xədicə xanım çox imkanlı xanım idi da. Gəldi Peyğəmbərlə ailə qurandan sonra o qədər ürəyini sındırmaq üçün sözlər deyirlər. Mənim Allah bağışlasın onların sözünü deyirlər. Deyirlər, getdin Abdullahın yetimi ilə ailə qurdun. Tapmadın adam. Onun üçün şərt amma prioritet məsələ iman idi. Xanımlar ailə qurmaq istəyəndə ya atalar, analar bəzi vaxtlar birinci məsələ gətirib qoyurlar vəzifə, pul, imkan. Mən demirəm imkan olması, amma birinci başda onun kimliyi deyə, kimdir, necə adamdır. İmanı, əxlaqı. Nə qədər mən belə adamlar görmüşəm ki, ağlayıblar gecə-gündüz atılarınla, balamızı bədbəxt elədik. İmkanına, puluna görə verdik də getdi, bədbəxt oldu. Allah imanlı insanlar çıxartsın. Bu bəylərin də qabağına, xanımların da qabağına ki, ailə qursunlar və xoşbəxt olsun. Bu qədər. Allah razı olsun hacı. Buyurun. Səmaya Cəbarova, salam. Allah sizdən razı olsun. Sualım, İslamda heyvan ətinin yeməyin ruha olan təsiri barədə nə kimi incəliklər var? Belə deyək də, hətta bu tərəfdə gəlib ki, çox yemək ziyanları haqqında gəlib. Amma bu tərəfində sizə deyim ki, heç yeməmək ziyandır. O da məsləhətdir ki, məsələn, istəyiməyəsən də. İndi də adamın imkanı olmaz, vəziyyəti olmaz, ondan söhbət getmir. O imkanı olanlar da kömək eləsinlər. Lis-saili vəl məhrum ayəsi var. Saillərin də əlindən tutun, məhrumların da əlindən tutun. Sail odur ki, gəlib qapı döyür. Məhrum odur ki, utanır, gəlib qapı döymür. Sən ged onun qapısını döy. Bu başqa bir şeydir. Amma bu mənada yəni ortada var, bütün gün məsələn daha elə o cürünə yeməyi öyrəşdirib özünü. O cürünə də hədislərdə deyilib ki, da elə də yox. Amma heç olmasın, onu da deyiblər. Nə bu tərəf nə olur? İfrat yox da, nə ifrat, nə təfrid, orta yol. İlham Abdullazadə, salam, sabahınız xeyir, necəsiz? Əleykum salam və rəhmətullah, yaxşıyam. Siz yaxşılasın inşallah. Dua edərkən Allahdan konkret nəsə istəmək daha yaxşıdır, yoxsa ona tam təvəkkül edib ən xeyirlisini istəmək? Ən xeyirlisini də istəyin. Ən xeyirlisini də istəyin. Və ürəyinizdən keçən mövzu, onu da istəyin. Yəni, hədislərdə gəlib ki, ən xırda məsələmizi belə Allaha deyin, istəyin. Amma bəzi mövzular var ki, daha gözəl xeyrimizi o bilir, buraxın ona. Və dünya Rəbbəl aləmin, sən özün nə lazımsa onu mənə ver. Amma istəməmişdən də qabaq birinci özünüzü bağışlatdırın. Allahümme iğfirli və li validey.
Quranda ayədir, Allah məni bağışla, atam, anamı bağışla. Özü bağışlamaq elə mövzu, indi yadıma düşdü. Baxın, bağışlamaq elə mövzudur ki, dünya məsələlərində deyirlər, başqalarını ver önə. Əvvəl car, sümmət dar. Birinci qonşu, sonra evin içi. Pul istəyəcəksən özünə, birinci başqasını, sonra özünə istə. Amma qufran mövzusu, bağışlanmaq mövzusu elə bir mövzudur ki, birinci özünü bağışlatdır. İğfirli, məni bağışla. Qorxma belə deməyə. Sonra keç ata-anama, sonra keç başqalarına. Niyə? Təfsir alimləri deyir ki, birinci özün bağışlan, dilin pak olsun, vücudun pak olsun, pak dilinə ata-anamı dua elə. Pak dilinlə başqalarına dua elə. Onda Allah sənin yer dualarımı da eşidər və pak dilinlə istiğfar edib dualarımızı da istəyək. Hərdən də buraxaq Allahın ötəsində deyir, sən nə istəsən istə biz üçün, o daha yaxşıdır. Gözəl. Elay, salam, zəhmət olmasa Talaq surəsinin 2-3 ayələrini izah edərdiniz və nə üçün namazdan sonra oxumağı tövsiyə olunur? Talaq, başqa sual da verin o vaxta qədər, mən talaq axtarım da. Səməngül Ələsgərova, salam, sabahınız xeyir olsun. Hansı ayın 24-ü tutmalıyıq orucu? Zilhəccə ayı. Zilhiccə ayı hələ qabaqdadır, gözləyin, inşallah gələcək. Hələ Ramazanı bitirək inşallah. Şəvval var, Zilqədə var, Zilhiccə var. Aha. Mən talaq axtardım. Muhammed, salam aleykum. 2-3 ayələrini deyib, ola bilər 23 olsun. Yox, Əbu hələ suranızı axtarım, tapım. Sual verin, siz narahat olun. Əbu Muhammed yazır, salamun aleykum. İlahi rəng dedikdə nə məna verir? Bu sualı deyəsən vermişdir. Cavab verərəm. İlahi rəng deyəndə ayəni deyir də, Sibqətəllah və mən əqsən minəllah sibqə. Ondan məqsəd deyirlər, insan bir yerə gəlir, yetişir, bir məqama çatır ki, özündən heç nə qalmır onda. Bütün bağlılıqlar qırılır, hətta ənaniyyəti də görmür, fəna fillah olur. Bir dənə Allah rənginə boyanır. Yaxşı. Tapdım Talaq surəsi, deməli, 558-ci səhifə, ayə, üzr istəyirəm belə deyin, zəhmət olmasa. 2-3. 1, 2, 3, 2. Yox, 2-3. 2-3. Talaq surəsi. Fəizə bələğnə əcələhunnə fəmsikuhunnə bimmərufin o fariquhunnə bimmərufin. Bu mövzunun əvvəlinə bir dən baxım, üzr istəyirəm. Aha. Xanımlarla bağlıdır da, səhv eləmirəmsə. Xanımlarla bağlıdır. Tilkə hududullah və mən yədudullah fəqət. Hə, xanımlar iddəsi ilə bağlıdır da. Və burada da yazdı, admin də yazır mənə ki, ayəni istəyir talaqdan. Nəyə ki, bu mövzunu, dua yerini, mən yəttəqillah istəyir, bəli. Orasını da izah vermir, başüstü qədər əvvəlini. Onda əvvəli qalsın, eybi yoxdur. Deyirlər, bunu izah verir. Mən yəttəqillah yəcəlləhu məxrəc və yərzuqu min heysulə yəhtəsi və mən yətəvəkkəlallah fəhuvə həsbuhu innallaha baliğu əmri qad cəalallah li kulli şeyin qədra. Bu ayə haqqında Təfsir-i Burhanda bir hədis var. Təfsir-i Burhanda bir hədis var. Buyurur, kim bu ayəni oxusa, əməl eləsə, Allah ona kafidir. Peyğəmbərdən hədis. Ayə nədir? Buyurur, və mən yəttəqillah, təqvan olsa əgər, yəcəlləhu məxrəc. Allah sənə çıxış yola qoyacaq. Bu bir. Yərzuqu min heysu la yəhtəsib. Güman eləmədiyin yerdən kömək eləyəcək, ruzi verəcək. Və mən yetəvəkkəl əlallah fəhuvə həsbuh. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona neyər? Kifayət eləyər. Allah deyir, mən varam, narahat ol. Mənə sığın, mən varam. İnnəllaha baliğu əmrihi. Allah öz işini neynəyəcək? Çatdıracaq. Narahat olma. Sən ki bir iş görsən, Allah üçün görsən, sənin işin deyir, onun işidir. Allah çatdıracaq. İxlas budur da, onun üçün eləyəndə sanki onun işini görürsən də, onun işini görürsənsə, o özü aparacaq, narahat olma. Sadəcə minnət eləyib mənə ki, deyib, sənin əlini eləmək istəyirəm. Ona görə deyir, sən minnət eləmə ya mənə, deyişərəm ha səni. Quranda ayə var da, deyişərəm, başqalarını gətirərəm. Onlar daha yaxşıdır. Onlar məni sevir, mən onları sevirəm. Ayədir ya. Ona görə deyir, çox belə naz eləmə, minnət qoyma mənə. Minnət qoyarsan, əlimdən alaram səni. Deyir, mən işimi sona çatdıraram. Qəd cəalallah li kulli şeyin qədra. Allah qədir qoyub, miqdar qoyub, ölçü qoyub, hesab qoyub, elə belə dör. Yəni, hesab var aləmdə, kitab var aləmdə. Allah onu özü sona çatdıracaq. Bu ayə. Yazsın admin. Əgər davamında istəyirlər, əvvəllərində izah verirəm. Çox yaxşı.
talaqla bağlı idi Deməli, əvvəllər. salam 24 saniyə. Yallah, buyurun. Oxudu, Salam Hacı Sirat Körpüsü. Aysel Həsənli yazır. Salam Hacı Sirat Körpüsü haqqında danışarsınız. Zəhmət olmasa xahiş edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Namazda deyirik də ihdinas sıratal müstəqim. Bizi sıratal müstəqimə yönəlt. Sonra deyir sirat nədir? Deyir sıratəl-ləzinə ən'amtə aleyhim. O sirat o kəslərdir ki, o siratda sənin neymət verdiyin kəslər hərəkət edir, yol yerir. O neymət verilənlər kimdir? Sıratəl-ləzinə ən'amtə aleyhim. Neymət verdiyin kəslər kimdir? Başqa ayədə buyurur ki, və mən yutiillah və rəsul fəuləikəlləzinə mən ən'əmallah, mə'ən ən'əmallah aleyhim minən nəbiyyin və siddiqin və şühədai və salihin və həssunə ulaikə rəfiqa. Deyir ki, kim əgər Allaha və Peyğəmbərinə itaət eləsə, Allahın neymət verdiyi kəslərəndir. Allahın neymət verdiyi kəslər salihlərdir, şəhidlərdir, siddiqlərdir, Peyğəmbərlərdir. Ya şəhidlərdirlər, ya şahidlərdirlər. Deməli, onların getdiyi yol, onların karvanı ilə hərəkət edirsənsə, siddiqlər hədisdə var, təfsiri Burhanda var ki, siddiqdən məqsəd başda duran Əli idi. İnşallah, Kunu mə'əs sadiqin ayəsində izah verəcəm. Əhl-i Beytlə bağlı ayələrdən biridir. Siddiq Əmirül-Muminindir başda, sədaqəti. Siddiqə Həzrət Zəhranın ləqəbidir. Yaxşı. Yəni, Nəbiyyin bəllidir, 124 min Peyğəmbər, düzdür. Orada sonra nə var? Salihlər. Hətta bir yerdə hədisdə də var ki, salihlərdən də məqsəd kimdir? Əhl-i Beytin özüdür, zirvəsi odur. İndi aşağı da ola bilər, işim yoxdur. Xülasə deyir, əgər onların karvanına qoşulsun, ayə belə də, mən yutiillah və rəsul və fəuləikə mə'ən əməllah aleyhimə, Allahın neymət verdiyi kəslər bunlardır. Sirat da bunların yoludur. Bunların arxasıcan gedə bilsin, onları tanısın, onları öz həyatı ülgü qərar versin, nümunə qərar versin, inşallah dinləyərsən, çatarsan ünvana. Sirat, yəni bunların yolu. Bəli. Əvəz Məmmədov. Salam Hacı, vəsvəsə xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Bilmirəm nə edim, başımdan çıxsın, özümlə bacara bilmirəm. Etina etməməklə çalışıram, amma alınmır. Heç nə, fikrinizə əməl eləyin. Fiqdə şəqqaq adlı bölmə var, çox şəkk eləyən. Sualın vara bir dənə müraciət eləsinlər. Onun bir dənə rahat yolun deyilir. Da sən nəfsün istədiyini yox, Allah istədiyini elə. Allah səndən o cürünə qəbul edir. Başa düşürsünüz? Orada rahatlaşdırılıb da neynəmək lazımdır? Məsələn, şəkk eləyəndə hara qoyulmalısın? O bir dənə sualın var da sual versinlər. O ki, qaldı etiqadı mövzularda adam görsən, gəlir şəkk, gəlir, gedir. Məsələn, oradan qiyamət var, yoxsa yox. Qiyamətlə bağlı dəlillərin sübutları yığ bir yerə. O ki, aldı hərdən şeytan gəlir ağlıva, nəsə bir fikirlər atır Allahla bağlı pis-pis. Şəkkə şübhəyə salır Allahla bağlı səni. Orada la ilahə illallah zikri müəyyən qədərdən çox da yox. O zikir sənin əlindən tuta bilər. Hacı, bəziləri deyir, namaz qılanlarda olur göyə bas-basa, dəst namazı 1 saata alırlar, yarım saata. Amma biz namaz qılmayanlarda da görmüşük, 2 saat çimirlər, nə bilim. Yəni, bu tək namaz qılanlarda deyil, bunu niyə onlarla bağlayırlar, bilmirəm. Yox ki, ayədə belə idi. Bəlkə səhv desəm düzəldərlər. Ulaikə ma'əlləzinə ən'əməllah aleyhi minən nəbiyyinə və siddiqinə və şühədai və salihin və hasunə ulaikə rafiqə. Əvvəldə belə mən yutiillah və rəsul. Belə demişdim zahirən, yadımda qalan, yenə də hər halda dilim bir dənə deyim. Türkan Musayeva. Salam hacılar, Allah oruc namazınızı qəbul etsin. Hacı, sualım var. Allah dünyanı yaratdı, hər şeyə qadirdir. Niyə şeytanın ürəyinə iman gətirə bilmir? Şeytan insanları çaşdırır. Baxın, Allah istəyib ki, nə ki şeytan gələk insanlara, insanlar da belədir, nə qədər iman gətirməyən insanlar var ki, insanın ki, yaranıb, kamal yolunu ki, getməlidir, ruhən ucalmalıdır, onun yolu bundan keçir ki, insan özü öz ixtiyarından addım atmalıdır. Qıraqdan onu məcbur eləsələr, kamal yolunu getməz ki. İtəliyə-itəliyə o yola parsalar ucalmaz ki, amma insan nəfsi savaşdadır, nəfsi bir söz deyir, əqli bir söz deyir, ürəyi bir şey istəyir, zehni, amma Allah başqa söz deyir. Bu toqquşmada ki, sən uğur qazanırsan, onda ucalmağa başlayırsan, onda kamal yolunu getməyə başlayırsan. Yoxsa elə məni qıraqdan tutsunlar, elə aparsınlar. Bu cürünə kamal yol olmaz ki. İndi gələk şeytanda minəl cin ayədə var, cinlərdəndir.
Cinlər də insanlar kimi, onlar da ixtiyarlı varlıqlar. Onların da bir aləmi var, onlar da öz bir həyatı var. Onlar da möminləri var, onların da kafirləri var. Ona görə onlar da ixtiyar şəkildə bu addım atıb. Allah ondan o istəmir. Tapşırığı başqadır, getmir o yolu, getmir və olur şeytan. Bəli. Bir məsələni demək istəyirdim. Deyil. Gecə qaranlıqda fənərsiz yol getmək nə qədər məşəqqətlidir. Ümumiyyətlə, insan alimsiz yaşasa, hər sahədə mütəxəssisə ehtiyac var, təbiidir, hər bir sahədə. Bu dini məsələlərdə də alim o qədər vacibdir, alimlərə müraciət olunması falan. Bu verilişin əhəmiyyətinə gətirib çıxarmaq istəyirəm. Hacı, həqiqətən, bax, yeniyetmələr, cavanlar, insanlar var, o şübhədə qalıblar. Baxın, elementar bu sualı götürək, digər suallar da var da, bu əhəmiyyətli suallardır, verirlər, cavabını alırlar. Allah qorusun sizi, dəyərli alimimizi. Yəni, bu kimi suallar qalır insanda, narahat edir insanı və kör təbii ibadət adama yapışmır da, haradasa. Məsələn, belə bir şübhədə olan insan ibadət etsə də belə məhəbbətlə etməyəcək. Mən elə düşünürəm ki, bir sıra məsələlər var, onlara aydınlıq gətirilməsə, onların mənasını, məfhumunu insan dərk etməsə, ya namazı tərk edəcək, ibadətləri tərk edəcək, ya nə bilim, mənasız da qorxudan namazı yerinə yetirəcək, vacibdir, qılım, qaçım, canım, muxtarım, yük məndən götürülsün belə. Amma bu kimi suallara cavab tapmaq həqiqətən də əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, bu verişin əhəmiyyəti də biri də budur ki, suallarına cavab tapırlar həqiqətən. Bəzən olur, indi incilik olur, kimsə deyir, bizim suallarımız cavabsız qaldı falan. Başqa vaxtı görsən, başqası o sualı, oxşar sualı verir. Siz cavab verirsiniz. Həmin insan qane olur da mütləq deyil ki, onun adı çəkilsin buradan ki, sual verən kimi. Doğru mu? Deyil mi? Bəli. Yəni, oradan ixlas varsa, sən orada küsməməlisən ki, mənim sualım səsləndirilməməlidir. İndi söhbət əsnasında görsən ki, elə bir sual olur, başqası sual verir, sən öz cavabı tapırsan. Düzdür, həqiqətən elədir, özümüz də həyatımızda görə. Mən hərdən həyatımda belə bir müşahidələrim olub, sual verib, sualı ilə öz cavabımı tapmışam. Gözəl. Sual mənim sualıma cavab olub. Bu öz yerində. Bir dənə sizin sözə qüvvət, mən ruhanilərimiz üçün deyim bunu. Mən tələbə, Allah əlimdən tutsun ki, nəsə bizə xidmət edeyim. Mən dəyərli ruhanilərimiz ki var, onlar üçün deyirəm. Məsələn, hədisdə var ki, bir ruhani bir yerdə olarsa, bir şəhərdə, bir kənddə sanki bənzəyir suya, o bulağa. Ağacları sirab edir, o gülləri sirab edir. O olmasa ağaclar da quruyar, güllər də solar. Ona görə siz demişkən, yenə deyirəm, amma mən tələbə ruhani qardaşlarımız üçün deyirəm ki, onlar ki, doğrudan da İslam üçün can qoyurlar, xidmət edirlər. Allah onları hifz eləsin, Allah onları əhl-i beytlə məşhur etsin. Bəli. Müxtəlif alimlərimiz xidmət edirlər həqiqətən. İftar vaxtında xidmət edənlər var, imsak vaxtında sizin kimi əziz hacımız xidmət edirsiniz. İmsakdan sonra, sübh azandan sonra xidmət edən alimlər var ki, insanlar istifadə etsinlər bunlardan, neymətdirlər həqiqətən. Bir dostumuz, proqramın sonuda artıq, bir dostumuz deyir, hacı, siz çox tez qutarsınız proqramı. Mən çatdıra bilmirəm. Deyirəm, 1 saat yetmir sənə. Deyirəm, 1 saat ancaq yemək yeyirik də. Mən sual yaza bilmirəm falan. Biz deyək, yəni yeməklə qala başlayaq, gecə 2-də başlayaq. Yox, istəyir ki, sübh namazından sonra da davam edək. Da onda biz getməyək də. Allah razı olsun. Allah qəbul etsin. Allah sizi var eləsin. Dua eləyin, olsa neyim? Dua eləyin. Suallar qaldı, yenə də küsəcəklər. Amma admindən küsəcəklər də. Allahümə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl əzizil ə'zəm, əl-əcəllil əkrəm. Allah sənən verəm izzət və cəlalı və kərəmi və rəhmət və mərhəmət və bu əllər ki, sən dərgahıva qaldırmışıq. İlk duamız İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil elə. Allahım, bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İmanla yaşayıb, təqva ilə yaşayıb, izzətlə bu dünyadan köçməyi bizlərə nəsib elə. İlahi, kəslər ki, bizlərdən dua istəyiblər, onların dualarını onlardan qəbul elə. Amin. Ekran qarşısına əyləşən qardaşlarım, bacılarım, analarım, İlahi, bəhəqqi Fatimə, onların dualarını onlardan qəbul elə. Xəstələrimizə tezinə şifa-i acil inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə, subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Ailə müşkül olanların müşküllərin tezliyi ilə həll elə. Borcu olanların borclarını verməkdə onlara yardımcı ol. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. İlahi və Rəbb,
Qədir gecələri gəlir öndə. Sənə and verirəm İzzət və Cəlalım. O günləri yaşamağı bizlərə nəsib elə. Amin. O gecələrdə oyaq qalmağı bizlərə nəsib elə. Amin. O gecələrdə həqiqi həyatı dadmağı, duymağı bizlərə nəsib elə. Amin. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşğul elə. Amin ya Rəbb. Nə gözəl dualardır ilahi. Allah özün qəbul elə bu duaları. Allah sizə can sağlıq versin hacı. Allah sizə qorusun. Əziz izləyicilərimizi Allah qorusun. Dualarınız, ibadətləriniz qəbul olsun. Sabah inşallah nəsib olsa görüşərik. Sağ olun.